शब्द अवतार गुरबाणी ते बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र मुकद्दस गोद के अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे सत्संगी जनों, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की रहमत और बख्शिश के सदका असी सारे ही गुरु की गोद के विच जुड़ बैठे हाँ। जीवन दियां घड़ियां, जीवन के पल, जीवन के सवास लेखे के विच लग जान, ये अरदास असी साहिबां दी अगे करनी है। कई बार असी कहते हैं जी तुहाडा धन्नवाद, तुसी कीमती समा कट के आए हो। मैं बेनती करा, समा वो कीमती नहीं है, समा ये कीमती है जिहड़े समय के विच असी सतगुरु जी की गोद विच बैठे हाँ। बाकी जे समा आम समय वांगू लंघदा ही रहिंदा, दुनियावी जीव हाँ। कामकार करदिया होया जीवन के अंदर समाजिक फर्जां नूं निभाउंदिया होया ये जीवन दियां घड़ियां, जीवन के पल, ये सवास जिहड़े ने ये कम्मां धंधियां दे विच बतीत हो जाते हैं। पल पल करके, घड़ी घड़ी करके समा जिहड़ा वो लंघदा जांदा है। समा कीमती कदों बनता है जदों असी साहिबां जी की गोद दे विच बैठ के गुरबाणी नूं पढ़ते हाँ, गुरबाणी नूं सुनते हाँ, इतिहास नूं पढ़ते हाँ, इतिहास नूं सुनते हाँ, अपने विरसे नाल जुड़ते हाँ, अपने जीवन नूं बदलण दे लई गुरु तो ज्ञान लैंदे हाँ। क्योंकि गुरु का ज्ञान जीवन बदल देता है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता का हनेरा जो खत्म होता है वो गुरु के ज्ञान के नाल हुंदा। जदों गुरु ज्ञान का सुरमा साडियां अखां दे विच आउंदा है ना, साडी गुरु ज्ञान बख्शिश करता है, उदों फिर अज्ञान का हनेरा जिहड़ा बहम भरम कर्म कांड महाराज कहते गुरु स्पष्ट दिखा देता है ज्ञान प्रकाश के नाल। फिर जिहड़ा समा है वो कीमती हुंदा है। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों के विच हाजरी लगाउण दे लई मिल के सारी संगत ने आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते नूं शहीदी हफ्ता कहा जाता है, क्योंकि एक वो हफ्ता है जिस हफ्ते दे विच तीजा जिहड़ा घल्लूघारा है वो सिख कौम दे नाल वापरिया, जिस दे विच हजारां ही बेगुनाह जिहड़े सिख सन उन्हां नूं कतल किया गया, जिन्हां दा कसूर कोई नहीं सी। कसूर केवल इतना सी कि वो अपने गुरु पंजवें पातशाह साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पिता महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा मनाउण दे लई संगतां श्री दरबार साहिब दे विच नतमस्तक होण दे लई गईयां सन, जिन्हां दे विच बच्चे भी सी, जिन्हां दे विच बुजुर्ग भी सी, जिन्हां दे विच नौजवान भी सी, जिन्हां दे विच बीबियां भी सी। क्योंकि किसी नूं पता नहीं सी भी इस तरह होवेगा। श्रद्धा के नाल सारी संगत सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज गुरुदेव पिता दे कोल गईयां, उत्थे जाके पावन पवित्र शहीदी दिहाड़ा मनाउण दे लई। ये कोई अचनचेत हमला नहीं सी होया, ये भी ख्याल करना। ये पूरी योजना बंद तरीके दे नाल, पूरी प्लैनिंग दे नाल जिहड़ा अटैक है श्री दरबार साहिब दे उत्ते कीता गया, अकाल तख्त साहिब दे उत्ते कीता गया।
वेले की हुकूमत है ना, ये जिहड़ी सिक्खी की सोच है, उस सिक्खी की सोच के नाल वेले की हुकूमत कोई भी होवे, उस सोच के नाल उहदी नफरत जिहड़ी है वो शुरू तो चलती आई है। बेशक सतगुरु गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी का समा सी, क्योंकि गुरु नानक महाराज गुरुदेव पिता ने जदों पंडित हरदयाल की बांह फड़ के यह गल आखी सी भी मैनू ऐ तेरे जंजू की लोड़ नहीं, जेड़ा विरोध सी वो उतों शुरू हो चुका सी। जिन्हां दा गलबा होवे, जिहड़े मनुखता नूं अपने पैरां दे थल्ले कुचलन दे लई हर संभव जतन करन, जिन्हां ने कदी कोई बराबरता ना दित्ती होवे, मनुखी अधिकार जिहड़े वो खो ले गए होण, जिहड़े अपनी चलाउंदे होण ते उन्हां दा कहिया हर कोई सिर मत्थे मंनदा होवे ते उन्हां दी बांह फड़ के कोई इह गल आखे भी इह चीज गलत है। इतनी वड्डी क्रांतिकारी गल सी, इनकलाबी लहर सी भी एक 9 साल का बच्चा जड़ा है वो पंडित की बांह फड़ के ये गल आखे भी जेड़ा जंजू तुसी मैनू पा रहे हो मैं ये नहीं पाउना, ये आत्मा नूं की लाभ होना है। जे जंजू पाउना है ते वो पाओ जेड़ा जंजू मैं मंगदा हां। ते तो शुरू हो गया विद्रोह, शुरू हो गया। हुण वो लोग किवें बर्दाश्त जिहड़ी सी वो कर सकदे सी जदों सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने आख्या कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सारे मनुख बराबर ने। जदों मेरे साहिब जी ने यह नारा मार दिता वे नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश। किवें बर्दाश्त कर सकते सी? जिन्हां ने धर्म दे लई जिहड़े नियम निर्धारित कीते होए सी भी शूद्र कहे जाण वाले नीवी जात के लोकां नूं ये अधिकार नहीं है भी परमात्मा का नाम लै सकण। उन्हां नूं अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा वाहिगुरु जी का नाम लैण और कन्नां दे नाल सुणन। तुसीं सारिआं ने सुणिआ होना भी जदों राम का राज सी, एक नीच जात का शंभूक नाम का व्यक्ति जड़ा सी नौजवान सी वो भगती करन लगा, ऋषि का जड़ा नौजवान मुंडा सी वो मर गया। राम दे सामने आन के वो रिकी पिटन लग पिया, कहता मेरा नौजवान बच्चा मर गया। उन्हें पूछा की होया, कहता होना सी तेरे राम राज दे विच नीवी जात के लोग भगती करन लग पे है। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं दसिया। उस गरीब नौजवान का जाके सिर जड़ा सी वो कर्म कर दिता गया। जदों उन्हां लोकां दे सामने ये आवाज आई कि जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश, फिर बर्दाश्त नहीं सी कर सकते वो लोग। नानक गुरु नानक महाराज जी का जड़ा टाकरा सी वो बाबर दे नाल होया। हुमायूं गुरु अंगद साहब महाराज जी ते चढ़ के आया, पर सतगुरु गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने उस समय आख्या, कहने लगे हुमायूं शेर शाह सूरी के समय तेरी कृपान किथे सी? जिन्हां ते कृपानां कढणियां सी उन्हां ते तुसीं कढियां नहीं, उदों तेरी कृपान ये किथे सी? अज कृपान कढदा पिया। शिकायतां पहुंचियां ने बादशाह के कोल। अकबर बादशाह गोइंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती पे आया। वधिया बादशाह सी। जदों गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के कोल आया, गुरमत के सिद्धांतां नूं देखिया, उथे समझ गया। विरोधियां दियां चालां लगातार जड़ियां सी वो चलदियां गईयां। जहांगीर तख्त ते बैठिया, जून का महीना, इसे महीने के अंदर सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी की शहादत हुई। वो इसे करके क्योंकि सिख धर्म के जड़े सिद्धांत ने जड़ी फिलॉसफी है वो बहुत ही सरल फिलॉसफी, बहुत ही सरल सिद्धांत ने यह दावा है
जे अज भी कोई निरपक्ष होके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं पढ़े, निरपक्ष होके सिख इतिहास नूं पढ़े, ते ये भी मैं दावे नाल गल आखदी हां कि जे जिहड़ा 1984 दा अटैक होया दरबार साहिब दे विच, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का मनुख होवे, किसी भी मजहब का मनुख होवे, जो निरपक्ष होके इतिहास नूं पढ़ेगा, जदों 1984 दे उस घल्लू घारे वाले पढ़ेगा ते ओदा भी सीस जिहड़ा है ना वो झुक जावेगा भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ % ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੱਟੜਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, कोई और विचारधारा नहीं होनी चाहिए। इस्लाम के झंडे थले तू हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा कर, असीं तैनूं तख्त ते बिठावांगे। शेख अहमद सरहंदी, शेख फरीद बुखारी, चंदू, कान्हा, पीलू, छज्जू, जिन्हां दी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दर्ज नहीं सी कीती गई। ये लोग कहते सी साडी रचना नूं गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज करो, किवें करदे? मेरे सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी ने इन्हां दी रचनावां नूं पढ़िया, साहिब जी आखण लगे ये रचना बाबा रविदास दी रचना दे नाल मेल नहीं जे खांदी, ये बाबा कबीर दे सिद्धांतां दे नाल मेल नहीं खांदी, ये गुरु नानक दे सिद्धांतां नाल मेल नहीं जे खांदी, ये भगत पीपा जी दे, भगत धन्ना जी दे सिद्धांतां दे नाल जिहड़े गुरमत दे ने उन्हां दे नाल ये मेल नहीं खांदी। इन्हां दी रचनावां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं कीता गया। इन्हां जहांगीर दे कंन भरे इसे करके भी उन्हां एक ग्रंथ तैयार कर लिया है, मुकाम ते पहला तैयार हो चुका सी, स्थान से पहला तैयार हो गया। वो स्थान केंद्री स्थान श्री दरबार साहिब तेरा तैयार हो चुका सी, ग्रंथ भी तैयार कर लिया गया है। इन्हां लोकां ने जिस वक्त जा करके चुगलियां लाइयां, शेख फतेह दी गद्दी ते बैठे हुए लोग, अज असीं जाने खीर लैके मैं पहला कई बारी आखिया घर दे विच मझ सूवे गां सूवे भी पहला किथे जाना जी? शेख फतेह ने जाना। इस गल नूं समझण दी कोशिश करिया करो। जदों सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने तरनताਰਨ साहब विखे कोड़ी घर बनाया, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने सरोवर बनाया, तरनताਰਨ साहब हरमंदिर साहब स्थापित किया। जदों उथे दुखियां दीयां पुकारां जड़ियां सुनियां जाण लगियां, सिक्खी का प्रचार पिंडां दे विच होण लगा, इन्हां दी जिहड़ी गद्दी सीगी ਉਹ ਚੱਲਣੋਂ ਘਟ गई। ये लोग भी जाके रोए सी जहांगीर दे कोल। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठाउण दे विच इन्हां दा भी रोल सी, पर अज साडे सिख इन्ने अकिरत कण हो गए बई उस शेख फतेह दी गद्दी ते जाके खीरां ले के जांदे। सानूं समझ नहीं लगी जिन्हां दे रोह दे नाल साडे गुरु दे उत्ते तत्ती रेत पाई गई, साडे गुरु नूं जिहड़ा है वो तत्ती तवी ते बिठाया गया, साडे गुरु के शरीर ते छाले पाए गए, साडे गुरु नूं छलनी कीता गया, उन्हां नूं गवावी दे विच रोड़िया गया। मैं अर्ज करां
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਵਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹ ਰੱਖ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ? ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋਰਾਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਾਕਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਨ, ਕਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ, ਕਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ, ਕਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੇਵਲ ਦਵਾਲੇ ਸਜਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾ ਲੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਕੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾਰ, ਇਹ ਵੇਟੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ 9ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, 11ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, 12ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਖੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ, ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਖਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਦੀ ਬਸ ਕੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸਨ 1984 ਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਭਟਕਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-2 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1400 ਨਿਪੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੂਤਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਗੁਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਗਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 84 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ 84 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਵੇ, ਹੋਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।
1984 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਿਉਂਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਬੱਚੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਾਡਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।